صدر ٹرمپ نے ایران میں حکومت کی تبدیلی کا مطالبہ کر دیا۔ کہا اگر موجودہ ایرانی حکومت ایران کو عظیم نہیں بنا سکتی تو رجیم چینج کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے شاندار فوجی کامیابی حاصل کی، ایران کے ہاتھ سے بم چھین لیا، اگر انہیں موقع ملتا تو یہ بم ضرور استعمال کرتے۔ ایران پر امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ پاکستان کی امریکی حملے کی شدید مذمت، ایران کے حق کے دفاع کی بھرپور حمایت کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امن کے لیے فوری مذاکرات اور سفارتکاری پر زور۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد ملیں گے۔ ایران اسرائیل امریکی تنازع پر مشاورت کی جائے گی۔ پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری، تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا آغاز پر شدید مندی، 100 انڈیکس میں 2036 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,17,986 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے اور شدید حبس کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع۔ اسلام آباد میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سندھ کے وسطی اضلاع میں دن کے اوقات میں موسم شدید گرم رہے گا۔ کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ ایران کا امریکی حملے پر جوابی وار، ایرانی پارلیمنٹ کی آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے صدر ٹرمپ کو خبردار کر دیا، کہا کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں واضح ہو گیا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کا اصل ذمہ دار تھا۔ امریکہ نے اس جنگ کے آغاز میں اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایرانی افواج کے طاقتور جواب نے صہیونی کمزوری کو بے نقاب کیا تو امریکہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اسرائیل اور امریکہ دونوں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے قوم اختلافات بھلا کر اپنی طاقت کو یکجا کرے۔ امریکہ نے ریڈ لائن کراس کی، اب ہمارے جواب کا منتظر رہے۔ ایران کی وارننگ، وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ نے جو کیا وہ ناقابل معافی ہے، اب اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے عباس اراغچی نے کہا سفارتکاری سے ہم نے نہیں، امریکہ نے انکار کیا۔ خطے میں کسی جنگ کے حامی نہیں لیکن اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایران کی صہیونی ریاست پر میزائلوں کی برسات، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب سمیت مختلف شہروں پر بڑا حملہ۔ شمالی اور وسطی اسرائیل پر بیلسٹک میزائل خیبر شکن داغ دیے۔ تل ابیب اور حیفا دھماکوں کی آوازوں سے گونج اٹھے، 24 اسرائیلی ہلاک، 86 سے زائد زخمی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران کے مغربی علاقوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیلی حملے کی تصدیق بھی کر دی۔ اسرائیلی فوج کا 2 ایرانی ڈرونز مار گرانے کا بھی دعویٰ۔ ایران امریکی حملے کے بعد سفارتی محاذ پر سرگرم، ایران کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس شروع۔ ایرانی جوہری پروگرام کے سربراہ کا IAEA کے سربراہ کو خط، امریکی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا اجلاس آج طلب۔
वज़ीर आज़म ने अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरानी जोहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, अमरीका ने ईरानी जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी के तहफ़्फ़ुज़ात के तहत थी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान को दिफा का हक हासिल है। वज़ीर आज़म का अमन के लिए फ़ौरी मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ इजहार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दौरा अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े पर मुशावरत की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी का मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर इजहार तशवीश। कहा, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। लाखों मासूम जानों को खतरा है। अफ्रीकैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें। आलमी बरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। पुरअमन रास्ता, मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराकची से इस्तांबुल में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की साइड लाइन्स पर हुई। इसहाक डार का कहना है कि ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक़ तस्लीम करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान हमले के बाद अजीब मंतिक। कहा, अमरीका ईरान में जंग नहीं चाहता। दुनिया अब 24 घंटे पहले की निस्बत ज़्यादा महफूज है। ईरान ने अगर जवाब दिया तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ईरान में हुकूमत की तब्दीली हमारा हदफ नहीं है। बातचीत के लिए तैयार हैं। पेशकश अब भी मौजूद है। ईरान पर अमरीकी हमले से पूरी दुनिया हिल गई। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान पर अमरीकी हमले पर इजहार तशवीश। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अमरीकी इक़दाम से तनाज़ा तेज़ी से काबू से बाहर हो सकता है। अमरीकी हमले के आम शहरियों, मशरिक़ वस्ता और पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन नताइज निकल सकते हैं। रूस और चीन की अमरीकी हमलों की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। चीन का इसराइल से फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने हमला गैर ज़िम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। नायब चेयरमैन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल दमित्री मेदवेदेव ने कहा, अमन के दावेदार अमरीकी सदर ने नई जंग का आगाज़ कर दिया। इस तरह की कामयाबी पर ट्रंप को नोबेल इनाम नहीं मिलेगा। अमरीकी इक़दाम से ईरानी हुकूमत मज़ीद मजबूत हुई है। सऊदी अरब, कतर और ओमान की ईरान पर अमरीकी हमले की मजम्मत। अमरीका की जानिब से ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर तशवीश का इजहार। सऊदी अरब का आलमी बरादरी से बहरान के खात्मे के लिए कोशिशें बढ़ाने का मुतालबा। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीकी हमले बैनुल-अक़वामी सतह पर तबाहकुन नताइज का बायस बनेंगे। ओमान ने कहा कि अमरीकी हमले से जंग के मज़ीद फैलने का खतरा है। खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर बहरीन ने भी हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि अमरीका के ईरान पर हमले ने खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे को इंतहा पर पहुंचा दिया है। इसराइली जारियत से शुरू होने वाला तनाज़ा पूरे खित्ते में फैलने का खतरा बन चुका है। अफगानिस्तान ने ईरान पर अमरीकी हमले नाकाबिले कबूल करार दे दिए। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से खित्ते में अदम इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इजहार तशवीश है। फ़रीक़ैन पर जोर देते हैं मसले के हल के लिए सिफारतकारी को मौका दिया जाए। ईरान पर हमला करके ट्रंप ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। ट्रंप के हाथ से फ़लस्तीनियों, इराकियों, अफ़गानों का खून बरस रहा है। अमरीका के साथ दोस्ती के हामी लेकिन ग़ुलामी के हामी नहीं है। मज़ीद कहा कि रियासत और सियासत के दरमियान ताल्लुक़ को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। जमात इस्लामी का आज एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि अमरीका के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। अमरीकी जारियत ना रुकी तो मुनासिब एहतजाजी तहरीक चलाएंगे।
ایران پر حملوں کے خلاف امریکہ کے مختلف شہروں میں مظاہرے، شہری ایران پر حملوں کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، صدر ٹرمپ کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ایران اسرائیل جنگ، پاکستانیوں کی ایران سے وطن واپسی جاری، تفتان بارڈر سے مزید 69 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ 12 جون سے اب تک پاک ایران بارڈر سے 2592 پاکستانی وطن واپس آ چکے ہیں۔ UN چارٹر کے تحت اپنا حق کے دفاع استعمال کریں گے، ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کی پریس کانفرنس، کہا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، پاکستانی قیادت نے جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے، پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو جواب دے رہی ہے، نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے، متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، قومی اتحاد برابری اور ہم آہنگی سے ہی قائم رہتا ہے۔ کراچی میں DGISPR کے مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے خصوصی ملاقات، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔